Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Now we are going to see maths topic how to find rational numbers between two rational numbers. Now we are going to see how to find rational numbers between two rational numbers. Here there are two cases. Let's see the case 1. When denominators are same and the difference in value of numerators is large, then we add 1 to each numerator without changing the denominator. For example, find 5 rational numbers between 1 upon 9 and 7 upon 9. Here the denominators are same and the difference between the numerators is large, that is 7 minus 1 is 6. So between 1 and 7 we will find 2, 3, 4, 5, 6. So it's easy to find 5 rational numbers between 1 upon 9 and 7 upon 9. Hence, the rational numbers between 1 upon 9 and 7 upon 9 can be written as 2 upon 9, 3 upon 9, 4 upon 9, 5 upon 9 and 6 upon 9. Do you know how we get 2, 3, 4, 5 and 6? We add 1 to each numerator. That is adding 1 plus 1 which gives 2 and adding 2 plus 1 which gives 3. Likewise 4, 5 and 6. Let's see another example. This is an example of case 2. Here the denominators are same and the difference in value of numerators is small. So we multiply both the numerator and the denominator by multiples of 10. For example, find 10 rational numbers between 2 upon 7 and 5 upon 7. Here the denominators are same and the difference between numerators is small. So we can't find 10 rational numbers between 2 upon 7 and 5 upon 7 because the difference between 5 and 2 is 3. Since difference in numerators is small, we will multiply both with 10 upon 10. So multiplying 2 upon 7 into 10 upon 10, which gives 2 into 10 is equal to 20. 7 into 10 is equal to 70. This is the new rational number, 20 upon 70. And next 5 upon 7 into 10 upon 10, which gives 50 upon 70. So the rational numbers between 2 upon 7 and 5 upon 7 can be written as the rational numbers between 20 upon 70 and 50 upon 70. Here the denominators are same and the difference between the numerators is large because the difference between 50 and 20 is 30. So it's easy to find 10 rational numbers between 20 upon 70 and 50 upon 70. These are 21 upon 70, 22 upon 70, 23 upon 70, 24 upon 70, 25 upon 70, 26 upon 70, 27 upon 70, 28 upon 70, 29 upon 70, 30 upon 70. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நாம் இப்போ ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ்க்கு இடையில உள்ள ரேஷ்னல் நம்பர்ஸை எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதில் டூ கேசஸ் இருக்குது. கேஸ் 1, டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கும்,
நியூமரேட்டர்ஸ்க்கு இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அப்போ நம்ம டினாமினேட்டரை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது, நியூமரேட்டர் கூட ஒன்றா ஆட் பண்ணிட்டு போகணும். லெட்ஸ் see with an example. Find 5 rational numbers between 1/9 and 7/9. இந்த எக்ஸாம்பிளில் ரெண்டு டினாமினேட்டர்ஸும் சேமாக இருக்குது, 9 9. நியூமரேட்டர் பாருங்கள், அதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதாவது 7 - 1 = 6. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 6 இருக்கிறதுனால நம்ம 5 ரேஷ்னல் நம்பர்ஸை ஈஸியாக ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ the rational numbers between 1/9 and 7/9 is 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9. இந்த 2, 3, 4, 5, 6 எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுமா? ஃபஸ்ட்டு ரேஷ்னல் நம்பர் 1/9, அதுக்கு கூட நம்ம வந்து 1 ஆட் பண்ணணும். ஸோ 1 + 1 that is equal to 2. அண்ட் தென் 2க்கு கூட 1 ஆட் பண்ணணும், 3. லைக்வைஸ் ஒன்றா நியூமரேட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கிட்டு போகணும். இப்படி ஆட் பண்ணிட்டு போனால் நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் 1/9 and 7/9 இஸ் 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், புரிஞ்சுதா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நாம் இப்போது கேஸ் 2 பார்க்க போகிறோம். அதாவது டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கும், ஆனால் நியூமரேட்டர்ஸ்க்கு இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் 10/10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபைண்ட் 10 ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் 2/7 and 5/7. இந்த ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ்லேயுமே டினாமினேட்டர் 7 7 சேமாக இருக்குது. நியூமரேட்டர் ஃபஸ்ட்டில் 2 இருக்குது, இன்னொன்றில் 5 இருக்குது. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில இருக்க டிஃப்ரென்ஸை பாருங்கள். 5 - 2 that is 3. அது வந்து ரொம்ப குறைவு. ஸோ இதனால் வந்து நம்ம இதில் 10 ரேஷ்னல் நம்பர்ஸை ஃபைண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால 10 ரேஷ்னல் நம்பர்ஸை ஃபைண்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டையுமே 10/10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு 2/7. 2/7 10/10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். 2 × 10 = 20. 7 × 10 = 70. ஸோ நமக்கு கிடச்சிருக்கிற புது ரேஷ்னல் நம்பர் 20/70. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு 5/7 × 10/10. ஸோ 5 × 10 = 50. அண்ட் 7 × 10 = 70. இப்போ நமக்கு புது ரேஷ்னல் நம்பர் 50 / 70 கிடச்சிருக்கு. ஸோ 2/7 அண்ட் 5/7 இந்த ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பரையும் நம்ம எப்படி எழுத போகிறோன்னா 20/70 அண்ட் 50/70. ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள், 50 - 20 which is equal to 30. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, 30 இருக்கனால நாம் வந்து 10 ரேஷ்னல் நம்பர்ஸை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். என்ன பண்ணணும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு? நியூமரேட்டர் கூட ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கிட்டு போகணும். ஃபஸ்ட்டு ரேஷ்னல் நம்பர் 20/70. ஸோ நியூமரேட்டர் வந்து 20 கூட 1 ஆட் பண்ணால் 21. 21/70. அண்ட் நெக்ஸ்ட் 21 + 1 22. 22/70. அதே மாதிரி நியூமரேட்டர் கூட ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகணும். 23/70, 24/70, 25/70, 26/70, 27/70, 28/70, 29/70, 30/70. Okay students, Assalamu alaikum.